Praise the Lord. Hi everyone. Welcome back to the next session on the sets chapter. Dear friends, today we shall solve all the exercise problems from the exercise 1.6. That is, this is the final exercise from the first chapter, which is sets. Dear friends, all of the questions, we have 8 questions in the exercise. All of them are simple questions which will be asked for 2 mark questions or sometimes even for 1 mark only. ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 marks ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆರ್ 2 sets such that, ಸೊ 2 sets ಇದ್ದಾವೆ, n of x is equal to 17 means number of elements in x is 17, number of elements in y, n of y is equal to 23, and n of x union y is equal to 38. You have to find n of x intersection y. Okay, so before we start the solution for these questions, it is always better for us if we write down the given data. Okay, what is the given data? Just whatever he has given, please note it down. So what all he has given? He has given n of x is equal to 17, and he has given n of y is equal to 23. He has also given n of x union y is equal to 38. Okay, actually I want n of x intersection y. This is question mark. Okay, so let us write down the formula first, and then we can just substitute and find the solution. Now using the formula, you want intersection, isn't it? Therefore n of x intersection y will be nothing but n of x. It depends. ಸೆಟ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಯಾವ ಸೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಆ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ವೈ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ ಎನ್ ಆಫ್, ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. Okay, so this is the formula now. Only thing we have to do is substitute the values. Let's substitute. What is n of x? N of x value ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ 17 plus n of y value is 23 minus union value is 38. Okay, so this is nothing but 17 plus 23 would be nothing but 40 minus 38 value ಏನು, this is 2, isn't it? Or else ನೀವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರಿಬೋದು. Therefore n of x intersection y is nothing but 2. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೋ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೋ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಐಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಇದೇ ಥರ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. Okay, so please take up the first question as a homework. So this is the question you have to take. If x and y are 2 sets such that x union y has 50 elements. ಏನು ಹಿಂಗಂದರೆ n of x union y is 50 ಅಂತ. x has 28 elements and y has 32 elements. How many elements does x intersection y have? Okay, almost this is exactly same to the previous question. Only values change ಇದೆ. You can do it by your own self. Okay, so let us take up the second question from the exercise. So here comes the second question. If x and y are 2 sets such that, okay, x union y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15 elements, how many elements does x intersection y have? Okay, homework ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, similar question ಇದೆ. We shall solve this. Okay, before we solve this, it is always better to write the data. So what is data? Union has 18 elements andre n of x union y is equal to 18. Okay, next x has 8 elements means n of x is equal to 8. Next y has 15 elements means n of y is equal to 15. ನನಗೇನು ಬೇಕು? how many elements does n of x intersection y? So ಅಂದರೆ n of x intersection y is question mark. Okay, so ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can first write the particular formula for this and just substitute and get the value. Let's write down the value first. What is the formula? I want n of x intersection y. So this is nothing but n of x
plus n of y minus n of x union y. Okay, this is nothing but x is to n of x 8 plus n of y is to 15 minus union is 18. Okay, so this will be nothing but 8 plus 15 you will get 23. 23 minus 8, it is simply 5. Okay, therefore ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೋಣ. n of x intersection, please excuse me, n of x intersection y is equal to 5. Okay, so this is my required answer. Okay, ನೋಡಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದೋಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 400 ಪೀಪಲ್, ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 200 ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಹಿಂದಿ. ಏನಂದ ಅದರಂದರೆ 250 ಜನ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. 200 ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರೆ 200 ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡೇಟಾ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಬೋತ್ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್? ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಡೇಟಾ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಫಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಇ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಹಿಂದಿನ ಎಚ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಡೇಟಾ. 250 ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಹಿಂದಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 250. ಓಕೆ, 200 ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 200 ಅಂತ. ಈಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಗ್ರೂಪ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಯೂನಿಯನ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ, ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 400 ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋನು ಏನು, ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಬೋತ್ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಬೋತ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಚ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್, ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಯು ವಾಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, isn't it? Therefore n of h intersection e will be nothing but n of h plus n of e minus n of h union e. Okay, this is nothing but n of h will be 250 plus n of e is 200 minus union is 400. So this is nothing but 250 plus 200 is nothing but 450 minus 400. So ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ? 50 ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಸಾರಿ ಇದು ಹೆಚ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೆಚ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸ್ಪೀಕ್ ಬೋತ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಹೆಚ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, 50 ಪೀಪಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಬೋತ್ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 50 ಪೀಪಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಬೋತ್ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆರ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಆರ್ 2 ಸೆಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಬರಲಿ, ಸಚ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 21 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದ್ತಾನೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಡೇಟಾ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 21 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 21. ಓಕೆ, ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 32. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ 11 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 11. ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಸ್ ವೈ ಹ್ಯಾವ್? ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಡಸ್ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟಿ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್
ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅಗೇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Now we shall write the formula in terms of S and T itself. Okay, ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯೋಣ? I want S of union now. N of S union T is nothing but N of S plus N of T. What is next? Yeah, you are correct. It is N of S intersection T. Okay, this is nothing but what is N of S? It's about 21 plus what is N of T? It is 32 minus intersection is 11. This is nothing but you will get 21 plus 32 would be 53 minus 11. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 42 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Therefore final conclusion ಬರೀರಿ. Therefore number of elements in S union T is equal to 42. This is my required result. ಓಕೆ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾವು. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆರ್ 2 ಸೆಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬಂತು, ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 40 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ವೈ ಹ್ಯಾಸ್ 60 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ವೈ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 60. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈ ಹ್ಯಾಸ್ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಸ್ ವೈ ಹ್ಯಾವ್. ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ವೈ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ N of y is equal to question mark. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಐ ವಾಂಟ್ N of y, isn't it? ಸೊ N of y will be nothing but N of x union y ಪ್ಲಸ್ N of x intersection y. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ y ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ N of x. This is my required formula. Now just substitute the values. Union value is 60 plus intersection value is 10 minus x, n of x value is 40. So this will give you 60 plus 10. That is nothing but 70 minus 40. You will get it as 30. Okay, therefore you can further write it in a systematic way. N of y. Okay, n of y is nothing but 30. This is my ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸೊ that's it with the question number 5. Let's take up the next question. So question number 6. In a group of 70 people, so ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. 37 like coffee. So this is about beverages, coffee tea problem idu. So 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the 2 drinks. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ 70 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 70 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಯೂನಿಯನ್. ಟೀ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಫಿ ಈಸ್ 70. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾವು ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಬೋತ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೋತ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. Is it clear? So n of C is given, n of T is given, union is given, you have to find intersection. Only difference is statement problem. Okay, let's take up the data now. So here comes the data. Coffee I have considered it as C and tea I have considered it as T. Okay, idu better instead of considering A, B or X and Y. Okay, now 37 like coffee means n of C is equal to 37. Now T like 52 like T, that means n of T is equal to 52. Each person like at least one of them means the union. Andre eno C, n of C union T is given as group of 70 people. I want the how many like both means intersection, that is C intersection T is question mark. So ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿತೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ.
Now, how we are going to write the formula? I want n of c intersection t, isn't it? So, n of c intersection t is nothing but n of c plus n of t minus n of c union t. Okay. So, this is nothing but n of c is 37 plus n of t is 52 minus union is 70. Okay. So, this is nothing but 7 plus 2 is 9. This is 89. So 89 minus 70, this is nothing but 19. Okay. So what does this mean? N of C intersection T is equal to 19. So now ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, 19 people like both tea and coffee. Okay. So 19 ಜನ ಎರಡೂ ಬೆವರೇಜಸ್ ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. So that's it is this is the final conclusion. 19 people like both tea and ಕಾಫಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ದು ಮುಗೀತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ 6 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಿಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 65 ಪೀಪಲ್ 40 ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, 10 ಲೈಕ್ ಬೋತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ನಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೇಟಾ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಟೆನ್ನಿಸ್ನ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 40 ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40. ಓಕೆ, ನಾವು 10 ಲೈಕ್ ಬೋತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ನಿಸ್. 40 ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತೆ, 10 ಲೈಕ್ ಬೋತ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಏನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ 65 ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 65. ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೋಡಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಲೈಕ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನು ಹೌ ಮೆನಿ ಲೈಕ್ ಟೆನ್ನಿಸ್. ನಮಗೆ ಬರೀ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತೆ, ಬರೀ ಟೆನ್ನಿಸ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕಂತೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾವು ಫಸ್ಟು ಸಿ ಇದೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲೈಕ್ ಟೆನ್ನಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಟಿ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೋದು. ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಎರಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 10 plus union is 65 minus n of c. This is nothing but 40. Okay, ಒಂದೇ ಸರಿ ಬರೆಯೋಣ. 65 plus 10 is 75. 75 minus 40. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 35. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 75 minus 40 is 35. ಏನಿದು? ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 35 ಜನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 35 ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಟೆನ್ನಿಸ್. ಇದು ಟೆನ್ನಿಸ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಇವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೋದು, ಪಡದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ 35 ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಲೈಕ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಬಟ್ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 35 ಜನಕ್ಕೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಇದು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಿರೋದು, ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲೈಕ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಮಾತ್ರ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಅವೇ ದ ಪೀಪಲ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಆಫ್, ತುಂಬ ಈಸಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೈನಸ್ ಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಸೆಟ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಟಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 35 ಮೈನಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ 10 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ 25. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ 35 ಜನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಟೆನ್ನಿಸ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆದರೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇಷ್ಟ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗಿತ್ತು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ 25 ಜನ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 35 ಪೀಪಲ್ 25 ಲೈಕ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ, ಕ್ರಿಕೆಟು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಗೇಮು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಗೇಮ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಗೇಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ 25? ಸೊ 25 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ 25 ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಓಕೆ, so look at the conclusion I have given. 25 people like tennis only and not cricket. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 8. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಇನ್ ಅ ಕಮಿಟಿ 50 ಪೀಪಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ರೆಂಚ್ನ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 50. ಓಕೆ, 20 ಸ್ಪೀಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇನ್ನ ಭಾಷೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸ್ಪೀಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಈಸ್ 20. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಸ್ಪೀಕ್ ಬೋತ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್. ಬೋತ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10. Now, how many speak at least one of these 2 languages? At least one of these 2 languages ಅಂದರೆ either French or Spanish. ಸೊ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದ ಯೂನಿಯನ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಿಂತ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So what do you want on the left hand side? You want n of s union f or f union s. ಎರಡು ಒಂದೇ. S union f is nothing but n of s plus n of f minus n of s intersection f. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ n of s? It is 20 plus what is n of s? It is 50 minus intersection is nothing but 10. Okay, so it's quite clear. 20 plus 50 is 70. 70 minus 10 is equal to 60. So ಏನಿದು 60 means 60 people speak at least one of the 2 given languages. ಓಕೆನಾ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. So we are going to write the statement conclusion in this way. 60 people speak, okay, at least one of these 2 languages. Okay, a straightforward question and a simple solution. Okay, let us take up the next question, the 9th one. In a class of 35 students, 24 like to play cricket. ಮತ್ತೆ ಇದು ಗೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂತು. ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So what is the data? 24 like cricket ತಾನೆ. So let me consider the cricket as C. So n of c is equal to 24. Okay, now 16 like to play football. ಇಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಎಫ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16. ಓಕೆ, ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ಈಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ 2 ಗೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ, ದ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಮೀನ್ಸ್ if each student likes to play at least one of the 2 game means, so in the class of 35 students, this is nothing but the union n of c union f, the number of students who play either cricket or football. This is nothing but 35. Okay, now finally what do we have to find out? ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? how many like to play both cricket and football. So both ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ? c intersection f is equal to question mark. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿತೀವಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಡೇಟಾಸ್. ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24 plus n of f is equal to 16 minus union. What is union? 35. Okay, so 24 plus 16 is nothing but 40. 40 minus 35 is equal to 5. So ಏನಿದು 5 students like to play both cricket and
ಫುಟ್ಬಾಲ್. ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. So this is the final conclusion. 5 students like to play both cricket and football. Okay, that's a simple question for you. Let's take up the next question. Okay friends, so here we have the next question. You know what is the biggest challenge in this question? The biggest challenge for this question is just to read the question. Okay, if you can read the question, then you can easily solve the question, because if you ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದೇರ್ ಆರ್ 200 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಂಥ 200ರಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 120 ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ಕೆಮಿಕಲ್ C1. Okay, so that means 120 of them are treated with maybe medicine C1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, chemical C1. 50 to chemical C2, and means 50 patients are exposed to chemical C2 and 30 both to the chemical C1 and C2. Okay, so first let us write down the data and then we can think about solving there are 3 different conditions. Okay, but they are actually very easy. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಡೇಟಾ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ಆರ್ 200 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 200ನ ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 120 ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ C1. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ C1 ಎಷ್ಟು, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ C1? 120. 50 to chemical C2 means n of C2 is equal to 50. Okay, now 30 to both the chemicals ಅಂದರೆ n of C1 both ಅಂದರೆ intersection C1 intersection C2 is equal to ಏನು ನಮಗೆ, what is the value? 30. Okay, now the question is find the number of individuals exposed to chemical C1 but not chemical C2. Okay, so first case what ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು, the number of individuals who are exposed to C1 but not C2. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೋ, just it is subtraction. Okay, so take up the first case now. So n of number of people who are exposed to chemical C1 but not chemical C2, this is actually nothing but n of C1 minus C2. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಾಯ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ n of C1 minus C2 formula ಏನು, n of C1 minus the intersection, that is n of C1 intersection C2. Okay, so this is nothing but n of C1 is to 120 minus n of C1 intersection C2 is 30. So this will give you 90. ಅಂದರೆ 90 individuals are exposed to only C1 but not C2. ಅಂದರೆ 90 ಜನಕ್ಕೆ ಬರೀ C1 ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, C2 ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. Similarly, let's take up the second case. Now, number of people who are exposed to chemical C2 but not chemical C1 ಅಂದರೆ, can you guess? Okay, so this is equal to n of C2 minus C1. Okay, again the formula is very simple. n of x minus y is nothing but n of x ಅಂದರೆ n of C2 minus n of intersection, that is C2 intersection C1 or C1 intersection C2, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು. This is nothing but what is n of C2? This is actually 50 minus intersection is 30. Okay, so this is nothing but 20, means 20 people are exposed to only chemical C2 but not C1. ಈ ಥರ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ how many people are exposed to only chemical C2 ಅಥವಾ chemical C2 only ಅಂತಂದ್ರೂ ಈ ಥರನೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, provided it is 2 cases. Okay, now let's go to the third one. The third one is number of people who are exposed to chemical C1 or chemical C2. or ಅಂದ್ರೇನು? It's obvious, the union. Okay, so or ಅಂದ್ರೇನು? I want in this case n of C1 union C2. So this is nothing but formula n of C1 plus n of C2 minus n of C1 intersection C2. This is nothing but n of C1 is 120 plus n of C2 is 50 minus the intersection is 30. So this is nothing but that is 170 minus 30. You are just going to get 140. So 140 individuals are exposed to either chemical C1 or chemical C2. Well students, that's all we are going to have in this
session where we have solved all the exercise questions from the exercise 1.6 on set theory. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ 2 ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಒನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೇರ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ channel. Okay, so in the mundina video, in the next video we shall solve some important questions from the miscellaneous exercise from this chapter. Okay, so until then, stay tuned, take care of your health, God bless you all, and bye.